नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि धनुराशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही कारण एही भिडियो रे एमिति ग्रहंक गोचर बा परिवर्तन विषय रे आलोचना करिबा जी आपणकर एही रथयात्रा बा श्रीगुंडीचा ठारू आगामी 135 दिन को प्रभावित करिबा पाई जाउछंती माने एही जुलाई मास 16 तारिख ठारू आगामी 135 दिन पर्यंत आपणक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पकाइबा पाई जाउछंती एवं आपणक जीवन में बहुत गुड़िए घटना बा अघटन मान घटाइबा पाई जाउछंती एवं मने रखंतु एही रथयात्रा बा श्रीगुंडीचा परठारू आपणक जीवन में किछि एमिति आकस्मिक परिवर्तन आनिबे जहाँ आपण आशा मध्य करि नथिबे। देखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि को गोटे पापी ग्रह बोली कहा जाए, गोटे क्रूर ग्रह बोली कहा जाए एवं न्यायर देवता बा कर्मर स्वामी बोली मध्य कहा जाइथाए एवं शनि प्रभाव रे समस्तक जीवन में किछि ना किछि अशुभ ही घटी थाए। आपणक शनि 7.5 धरंतु, शनि महादशा, शनि अंतर्दशा किंबा शनि अढ़ई हेउ किंबा आपणक कुंडली रे जदि भी शनि खराब स्थिति रे थांती तेबे आपणक जीवन में किछि ना किछि अशुभत्व जीवन जाक लागी रही थाए। किंतु वर्तमान एही रथयात्रा परठारू शनि जेहेतु बक्री हेबा पाई जाउछंती शनिकर प्रभाव आहुरी द्विगुणित हेबा पाई जाउछि। ता सहित शुभ कार्यर स्वामी, शुभ कर्मर कारक ग्रह एवं देवतांकर स्वामी, आशीर्वादर स्वामी देवगुरु बृहस्पति एही रथयात्रा परठारू अस्त हेबा पाई जाउछंती। आपणकर शुभाशुभ फल को अधिकांश मात्रा रे कम करिबा पाई जाउछंती। तेणुकरी शनिकर प्रभाव बढ़िबा एवं गुरुंकर प्रभाव कमिबाटी आपणक जीवन में बहुत गुड़िए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार परिवर्तन आनिबा पाई जाउछंती। किंतु आपणक नक्षत्र अनुजाई आपणक भिन्न भिन्न क्षेत्र में आपणक शुभ फल मिलिबो एवं अशुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे देखंतु आपणकर केउ क्षेत्र में परिवर्तन हेबो, कौन प्रतिकार रहिछि, कौन करिले आपणकर अशुभत्व दूर हेबो ताहा एही वीडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबी। सेतिपई आपण आम सहित वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। किंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनुराशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहुछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सहित वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। देखंतु आपणकर जेहेतु शनिकर अढ़ई चलीछि एवं गुरु जे शुभ कार्यर कारक ग्रह अष्टम रे विराजमान होइछंती आपणकर स्वास्थ्य रे विभिन्न प्रकार समस्या देखा जाउथिला। आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य दुर्बल हेउथिला, आय हेबा सहित व्यय मध्य बढ़ी चलीथिला एवं आर्थिक समस्या देखिबा सहित ऋण आनिथिले ऋणटी को सुझिबा पई सक्षम हेई पारु नथिले। ऋणर भार मध्य आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। परिवार मध्य रे खुशीर वातावरण नथिला। विद्यार्थी मानकु शिक्षा क्षेत्र में बहुत अधिक समस्या देखा पड़ूला। आपण चाकरी पाई बारंबार चेष्टा करी विफलतार सम्मुखीन हेउथिले, निराशतार सम्मुखीन हेउथिले, अଯଥାରେ खर्च गुड़ाई पड़ूला। समाज रे एक प्रकार आपणकर मान सम्मान हानि हेला भली मध्य आपण अनुभव करुथिले। आपणकर संतान संतति को नहीं बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहुथिले। आपणक व्यापार रे पूर्व भली लाभ आ देखु नथिले, एक प्रकार आपण लॉस मध्य देखुथिले। प्रेम जीवन हेउ किंबा आपणक दाम्पत्य जीवन हेउ
ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖା ଦେଉଥିଲା। ସବୁ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଶନିଙ୍କ ଅଢ଼େଇ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ କିଛି କାଂଶରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୂଳା ଧନୁରାଶି ବା 19/9 ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ ବିଳାସର କାରକ ଗ୍ରହ, କେତୁଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ କିଛି ନା କିଛି କମି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସବୁ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଜରିର କାରକ ଗ୍ରହ, କିଛିଟା ନୂତନ ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ, ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛିଟା କ୍ରୟ କରିବେ, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିଛି କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା ମିଥ୍ୟା ଆଲିଗେସନ୍ ଲାଗିଛି, ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସା ଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିଛି ନା କିଛି ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, AI ଫିଲ୍ଡରେ, IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ସଫ୍ଟୱେର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପୂର୍ବଷାଢ଼ ଧନୁ ବା 20/9 ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର କିଛି ଅଭିଳାଷ ରହିଥିଲା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କିଛି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ଶୁଭ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ନେଗେଟିଭ୍ ଦିଗରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ଆପଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାତାୟାତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟ, ଲିଭର, କିଡନୀ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା ମତଭେଦ, ମନମାଳିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ ଧନୁରାଶି ବା 21/9 ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏନି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଖାସ, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା, ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପରିବାରରେ ହେଉ, ସାହି ପଡ଼ିଶା, ଆପଣଙ୍କ ଆସପାସ ପାଖରେ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ନାଶ ଯିବେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକତ୍ର ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ କିଛି ନା କିଛି ଅର୍ଥ ହାନି ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଧନାଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି,
ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାରବାର ଥିଲା କିଛି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଦୂରଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ରୋତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘାସ ହେଉ ପରିବା ହେଉ କିଛିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।